मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस बैठक विच दो खबरां ते गल करांगे। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दा नवां नारा ते दूसरा चौधरी निसार वल्लों फैलाई जा रही खबर कि उन्हां नूं अहम जिम्मेदारी दित्ती जा रही है। तफसील नाल गल करन तो पहलां मैं वेखण वालियां उन्हां सारियां सज्जणां नूं बेनती करांगा जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता वो चैनल सबसक्राइब भी कर देन ते नाल ही टल्ली भी खड़का देन ताकि मेरे व्लॉग दे नोटिफिकेशन तुहानूं वेले सिर मिलते रहन ते तुसी वेले दी गल वेले सिर वेख सको। मैं कोई बाखबर साफी ते नहीं, बस अंदाज़ा ही लांदा वां ते बिलावल दी इस खबर दे हवाले नाल अंदाज़ा ही लावांगा। बिलावल भुट्टो जरदारी दे इस नਵੇਂ नारे पिछे नज़र इस तरह आ रहा है कि असल गेम है की है। ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਆਪਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ घट लोगों की सुर मिलती है। हुण होना की है, चौधरी बिरादरान बड़े सियाने पापी ने, वो हमेशा भारी पलड़े वाल ही अपना भार पाते ने ते बड़े सोंगे भी ने कि उन्होंने खुशबू आ जाती है कि किहड़े पासे पलड़ा भारी है या भारी होण जा रहा है। जदों उन्होंने वेख्या कि पिंडी वाली सरकार आला हजरत दी करामात ज्यादा उजागर हो रही ने ते उन्हां आपारा वाली सरकार नूं हस के विखा देना है। चौधरियां दी शाही सवारी ने जदों फैसला कर लिया ते फिर अखां दे इशारियां नाल हिलदे जुलदे MQM वाले ते अपने आप ही उस भेड़ चाल दे मगर टुर पैंदे ने। उन्हां दा आना जाना कोई इतनी अनहोनी गल नहीं। अगे IG सिंध दे अगवा वाले किसे विच पिंडी वाले साहब बहादुर ने बिलावल भुट्टो जरदारी नूं डायरैक्ट कॉल करके जो राबता बनाया सी वो आस्ता आस्ता अद्धे वधदा होया होर मजबूत हो गया है। इस रिश्ते नूं मजबूत बनाने च जरदारी साहब दियां बेशुमार कुर्बानियां दा हिस्सा है। उन्हां IG सिंध दे हवाले नाल जिहड़ा कांड होया सी उस नूं दबाण विच पूरी सहायता की वड्डे साहब दी ते वड्डे साहब ने जरदारी साहब नूं परखण वास्ते गिलगित बल्तिस्तान दे इलैक्शनां विच एक चंगा तगड़ा धोखा भी दिता। जरदारी साहब बजाए बुरा मनाण दे उस नूं महबूबा दी एक अंदाज समझ के हस के सह लिया। फिर वड्डे साहब ने जरदारी साहब अगे फरमाइश की थी कि इस्तीफियां वाला ड्रामा ते पिंडी वाल दिता जान वाला धरना या मार्च नहीं होना चाहिए ते जरदारी साहब ने यह जहरी फकी भी फक लई। ना सिर्फ आप फकी बल्कि नून लीग ते मौलाना फजलुर रहमान साहब नूं भी हाजमे दी फकी बना के चिखा दिता। इंज जरदारी साहब ने पिंडी वाल जा रहे धरने नूं इस्लामाबाद ते डी चौक दे वल मोड़न दा वादा ना सिर्फ निभाया बल्कि अपने सज्जणा नूं अपने यारां नूं अपने मगर ला के इस गल दा पकेज भी कर लिया। इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दियां ऐलानियां कोशां ते जरदारी साहब दियां खुफिया कोशां दा नतीजा है कि अज PDM जिहड़ी है वो किसी हद तक ठंडी होके बैठी है या उस अपनी जिहड़ी चाल है वो स्लो कर लई। हुण पैगाम रसाना वाली खेचल खत्म करके बख्तावर बीबी जी दे विआह दे उत्ते बिल मुशाफा 1-on-1 मुलाकात भी होण जा रही है। अगर वड्डे साहब ने बख्तावर जी दे विआह विच शरीक होण दा फैसला कर लिया उंज दावत ते उन्हां नूं दे दित्ती गई। जे उन्हां शिरकत कर लई ते फिर इस मुलाकात दे विच मामलात शायद तय कर ले जान। इस तरह मुमकिन है कि इन हाउस चेंज वाली गेम पा दी जाए ते यकीन दिवाण वास्ते अपने एक बिलाल अकबर साहब नूं जिहड़े नाराज सन मना के उत्थे भेज दिता गया है। हालांकि सऊदी अरब ने वड्डे साहब ते आपारा वाले साहब दी जाती
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਣ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਅਕਬਰ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਧਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਕੇਪੀ ਤੇ ਫਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਕੇਪੀ ਤੇ ਫਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਵੇਖੋ, ਬਖਤਾਵਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਹੀਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹੀਮ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ, ਪਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਪੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਕੀਨਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਸਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਦਿਲਰਬਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਢੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ, ਜਾਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ
ਤੇ ਲੱਤਾਂ, ਮੁੱਕੇ, ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 5 ਸਟਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਡਕਿਆਂ ਦਾਈ ਅੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।